Hello everyone, my name is Sang-Yun and in this video we're going to be talking about calculus. So 물리에서는 physics equals math, physics equals calculus, physics equals life. So physics는 물리라고도 하지만 결국엔 calculus라는 수학적인 과목이 들어가 있습니다. calculus가 없으면 물리 문제를 못 푼다 할 정도로 calculus가 엄청 크게 중요한데요. 왜냐면 physics에서는 이런 게 나옵니다. displacement, velocity, or acceleration. displacement는 한국어로 변위를 뜻하는데 displacement라는 그 변위 값을 미분하면 velocity라는 속도가 되고 이 속도 값을 또 미분하면 acceleration이 되는데 그 반대로도 acceleration을 적분하면 velocity를 적분하면 displacement 이렇게 나옵니다. 그래서 but what is calculus? What is differentiation or 미분 or integration or 적분? So what is calculus? calculus 안에는 두 가지 부류로 나누는데 그것은 differentiation과 있고 integration이라는 게 있습니다. differentiation은 뭐냐면 말 그대로 finding the slope of the graph. 그래프가 이렇게 있으면 한 부분의 슬로프를 찾는 것이라고 하면 됩니다. differentiation에는 두 가지 방법이 있는데 하나는 가장 평균적으로 말하는 평균 변화율 그리고 순간 변화율이 있지만 integration 역시 두 가지 방법이 있는데 그것은 부정적분과 정적분입니다. 그래서 integration은 뭐냐면 말 그대로 area under the curve를 찾는 것이라 생각하면 됩니다. 그래서 그래프가 이렇게 있으면 한 특정 부분을 준 다음에 이 area를 찾는 것이 integration이라고 말할 수 있겠습니다. 그래서 intro to differentiation 일단은 integration을 말하기 전에 differentiation 즉 미분을 말하고 싶은데요. 미분에서도 평균 변화율 즉 average rate of change라는 개념을 설명하고 넘어가는 게 좋겠습니다. 그래서 처음으로 첫 번째로 consider a function fx equals x square. 간단하게 그리자면 이렇게 될 거고 여기서 두 포인트를 찍어서 여기를 찍어서 여기를 x를 두고 여기 만약 x 플러스 h를 두면은 여기 y 값은 자동적으로 fx 여기는 fx 플러스 h가 되겠죠. 그래서 슬로프를 구하는 거기 때문에 가장 평균적이게도 rise over 1 즉 rise는 fx 플러스 h 마이너스 fx over x 플러스 h 마이너스 x 그러면은 상쇄가 되니까 h 분의 fx 플러스 h 마이너스 fx가 되겠죠. 그러면은 x 분의 이거는 x 스퀘어였으니까 x 플러스 h 스퀘어 마이너스 x 스퀘어가 슬로프 값이 될 겁니다. 만약에 두 점이 주어졌다면 두 distinct한 점이 주어졌다면 이것은 슬로프 값은 h분의 당연하겠지만 x 플러스 h 스퀘어 마이너스 x 스퀘어가 되겠지만 여기서 미분의 개념이 등장합니다. instantaneous rate of change 즉 아까 전에 똑같은 걸 갖고 올게요. consider a function fx equals x square 여기서 그 점을 찍었는데 이 점의 값을 즉 h의 값을 0으로 보내버리는 겁니다. 그럼 점이 이렇게 오겠죠. 이렇게 와서 결국 한 점에 수렴하게 되는데 이 점 수렴한 점의 슬로프가 바로 instantaneous rate of change가 됩니다. 그래서 아까도 똑같이 rise over 1을 하자면 fx plus h minus fx over x plus h minus x죠. 그러면 h분의 다 풀어보면 x plus h의 스퀘어 똑같죠. 가랑 마이너스 x의 스퀘어 이걸 풀자면 x 스퀘어 플러스 2xh 플러스 h 스퀘어 마이너스 x 스퀘어 over h 즉 h 스퀘어 플러스 2xh over h니까 결국에는 2x 플러스 h라는 값이 나오는데 아까 전에 이걸 h라는 것을 0으로 보내버렸기 때문에 극한에 씌워주면 limit h to the 0 2x plus h 그러면 h가 0으로 갔기 때문에 h는 0으로 사라지고 그러면 2x가 남게 됩니다. 그러면은 이거 미분을 한 거거든요. 그래서 fx라는 펑션이 x 스퀘어였으면 f
프라임 x라는 펑션은 2x가 됩니다. 2x가 되는 거죠. 여기서 패턴이 보이시나요? x 스퀘어가 2x가 됐다. x 스퀘어에 승이 하나가 내려오고 여기 승 하나가 마이너스 1이 됐다. 이거를 수학적으로 계산할 수 있겠습니다. How do we calculate? How do we differentiate? 그래서 미분 계산법이라는 개념이 등장합니다. 아까는 consider fx equals x square로 했다면 지금은 consider y equal fx equals x to the power of n 이라고 가정을 해보겠습니다. 그러면 아까 전에 똑같이 했던 것처럼 delta y over delta x니까 fx plus h minus fx over x plus h minus x, which is x fx plus h minus fx죠. 이거를 또 다시 쓰면 x plus h의 to the power of n minus x n over h. 여기서 이걸 어떻게 풀까? How do we solve this? 이거는 우리가 기본적인 곱셈 공식을 보면 답이 나오게 됩니다. 예를 들면 a square minus b square가 a minus b times a plus b가 되듯이 a cubic b cubic이 a minus b a square minus plus ab plus b square가 되듯이 이런 식으로 쭉 가자 보면 결국엔 an minus bn은 a minus b a n minus 1 plus n minus 2 b plus n minus 3 b square plus 쭉쭉쭉 plus b n minus 3 a square b n minus 3 plus a b n minus 2 plus b n minus 1 이렇게 되겠죠. 이 값을 여기에 대입시킨다면 어떤 값이 나오냐 하면 x plus h minus x times x plus h 중괄호로 쓸게요. to the power of n minus 1 plus x plus h n minus 2 times x plus 쭉쭉쭉쭉 x plus h times x to the power of n minus 2 plus x to the power of n minus 1 이렇게 되겠죠. 분의 over h가 됩니다. 아까 전에 말했듯이 여기 리미트를 씌워야 instantaneous가 되기 때문에 여기 앞에 limit h to 0를 씌워주게 되면 이거 약분되죠. 그럼 결국 limit x plus h to the power of n minus 1 plus x to the power of h n minus 2 times x plus 쭉쭉쭉쭉 x plus h times x to the power of n minus 2 plus x to the power of n minus 1이 되겠죠. 그래서 리미트로 h를 0으로 보내기 때문에 h의 값이 전부 다 0이 됩니다. 그럼 어떻게 되냐 하면 this equals limit h to 0 h니까 x to the power of n minus 1 plus x to the power of n minus 2 times x 쭉쭉쭉 x to the power of n minus 2 plus x to the power of n minus 1 이거는 결국 수열이기 때문에 nx n-1이라는 값이 나옵니다. 그러면 y 프라임은 nx n-1이 된다는 소리입니다. 그렇다면 y equals 3x의 6승 y 프라임은 어떻게 될까요? n이란 값이 내려와서 곱해지고 n인 값이 마이너스 1 하면 18x의 5승 y가 5x 2승 더하기
3x라고 하면 y 프라임은 10x 플러스 3. 그러면 상수는 어떨까요? y는 5. 이거는 그냥 0이겠죠. x가 없으니까. 이게 differentiation. How about integration? 적분은 어떻게 할까요? 적분에도 두 가지 종류가 있다 말씀드렸는데 그것은 하나는 정적분, definite integral, 하나는 부정적분, indefinite integral입니다. 정적분 먼저 설명을 드리자면 consider a function, 이번에는 consider a function fx equals y equals fx exponential 하는 펑션을 그려볼게요. 이렇게 그릴게요. 이렇게 그리면 특정 구간, definite integral이기 때문에 특정 구간을 정해줍니다. 여기를 A라고 하면 여기는 B라고 할게요. B라고 하는데 여기서 적분의 개념이 등장합니다. 여기 에리아를 어떻게 구할까요? 여기는 곡선이기 때문에 삼각형을 써도 안 되고 사각형의 넓이를 구해도 안 되죠. 그렇기 때문에 여기서는 네모를 무수히 많이 만들어줘야 됩니다. 직사각형 이렇게 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 이걸 무수히 많이 만들어서 K번지가 있겠고요. K번지와 N번지까지 이렇게 그려줍니다. 여기가 첫 번째, 두 번째, 세 번째, K번째, N번째가 되겠고 이 밑에 여기에 길이는 여기가 N번째이기 때문에 N분의 B-A가 되겠죠. 간단한 거고 그러면 여기 좌표, X좌표는 A 더하기 N분의 B-A K-1이겠죠. 여기가 A 더하기 B-A N의 K 되니까 그러면 여기에 Y좌표는 뭐 fx 했으니까 똑같이 fa 플러스 b-a n k가 될 거고 여기겠죠. 슬로프 위에 있는 부분 여기는 뭐 똑같이 fa 플러스 b-a의 n k-1이 되겠죠. 여기서 구별을 잘 해줘야 되는 게 요 삼각형이 있을 거고 여기 조그마한 삼각형이 있을 거고 슬로프 아래 삼각형, 슬로프 위에까지 포함한 삼각형, 그리고 딱 그 중간에 있는 삼각형이 있습니다. 그래서 지금 한번 큰 삼각형의 넓이를 삼각형이 아니라 직사각형의 넓이를 그려보자면 큰 직사각형의 밑변 K의 큰 직사각형 K의 값에 슬로프 위에 있는 부분까지 합친 직사각형의 넓이를 구해보자면 I'll say large K, area of large K. 그러면 밑변 똑같고 그러면 large K의 맥시멈 값은 여기니까 fa plus b minus a over n k times b minus a over a b minus a over n 이렇게 될 건데 만약 이 큰 K의 값을 여기서부터 계속 n번째까지 n번째까지 계속 더한다면 큰 K 값을 n번째까지 계속 더한다면 실제 곡선의 밑넓이보다는 좀 크지 않을까라는 의문점이 갖게 됩니다. 시그마 K 고 1 to n f a plus b minus a over n k
times b minus a over n. 이렇게 하면은 actual size, actual area under the curve. 의문점이 되게 좋습니다. How about the area of small? Area of small k. The area under the curve. 여기 값. k의 값은 여기 값. 뭐 이것도 그냥 직사각형 여기 구하는 것처럼 f a plus b minus a over n의 k minus 1 times b minus a over n이 되겠죠. 근데 이거는 요거를 다 더하면 뭔가 좀 작을 것 같아. 의문점을 품게 됩니다. 의문점. 이 원래 직선 그래프 밑에 에리아보다는 좀 더 작을 것 같다는 의문점이 들게 되는데, 식으로 표현하자면 k to 1 to the n f a plus b minus a over n k minus 1 times b minus a over n 값이 actual area under the curve보다는 좀 작지 않을까 라는 의문을 던질 수가 있습니다. 다시 적자면, 간단하게 적자면 이렇게 식을 간단하게 적자면 이렇게 되겠죠. 이거를 다음 장에 복사를 해서 한번 설명을 다시 드릴게요. 자, 근데 여기서 어떤 한 과학자, 수학자가 여기 리미트 값을 씌우면 이 값이 같아진다 라는 가설을 내세우게 됩니다. 이 리미트를 한번 씌워보자. 여기에 리미트 n을 무한대로 움직이고 여기도 리미트 n을 무한대로 움직이면 두 값이 같아진다 라는 가설을 내우는데, 무슨 뜻이냐면 n이라는 n까지 이거를 무수히 많이, 셀 수 없이 많이, 눈에 보일 수 없이 많이 만들면 결국에는 이 값이 요 값과 이 값을 더한 것과 이 값을 더한 것의 값이 같아진다. 즉, 요 위에 가장 작은 네모들의 값이 더 합치면 0에 수렴한다라는 가설을 내세우게 됩니다. 근데 그게 실제로 맞는지, 그러니까 이 식이 맞으려면 이 위에 있는 조만한 네모들의 값의 합이 0이 되면 식이 성립을 하겠죠. 그래서 이게 맞는지 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 아직까지 hypothesis, 이건 아직까지 증명되지 않은 가설일 뿐입니다. 그래서 보자면 k의 조만한 네모의 값을 보면은 밑변은 안 변하죠. 하지만 높이가 가삭 변하고 있습니다. 근데 여기 높이랑 여기 높이가 한마디로 이 네모들을 한쪽으로 여기로 밀면 결국 한 개의 직사각형이 될 텐데, 그 한 개의 직사각형의 높이는 fb-fa가 되지 않을까. 왜냐면 이렇게 보자면, 이렇게 밀고 보면 여기 값은 결국 fa고 슬로프 위에 있기 때문에 여기 값은 결국 fb니까 결국 y축의 변화량, 즉 직사각형을 넓이를 찾기 위해서 밑변 곱하기 높이를 하는데, 그 높이가 결국 fb-fa times n분의 b-a가 아닐까? 그렇다면 아까 전에 리미트를 씌우면 0이 된다 했기 때문에, 리미트를 씌우면 값이 같아진다 했기 때문에 여기도 리미트를 씌워줘야 되니까, 그렇다면 리미트 n을 무한대로 fb-fa
times n분의 b 마이너스 a. 이게 smallest area of smallest k죠. 이거 넓이를 찾는 공식이 바로 이거다. 조그마한 네모의 값의 합을 n개의 덧셈을 찾는 공식이 이거다 라고 말할 수 있겠는데, 이 공식을 잘 살펴보자면 fb 상수죠. fa 둘 다 constant입니다. b-a 또 constant죠. 근데 분모에 n이 있다는 것은 not a constant. 이것은 n은 무한대로 같습니다. 만약 무한대 분에 constant가 있다면 이거는 는이 아니고 이거는 0에 수렴하지 않을까. 0에 수렴한다. 그렇기 때문에 이 네모의 값의 합은 0이다. 즉, 이 값이 리미트를 씌우면 같다는 게 증명이 됐다. 여기까지 증명이 된 가설이죠. 가설이 아니죠. 더 이상 증명이 된 공식입니다. 그래서 이제는 알 수 있어요. 이제는 만약에 k인 값을 가장 계속 n까지 더한다면 이거는 변하는 양이 아니기 때문에 등차수라는 걸 알 수 있습니다. 그렇기 때문에 we can know that a plus b minus a over n k is a arithmetic sequence. The first term is a plus b minus a over n times 1. Second term is a plus b minus a over n times 2, and so on. So, and then, which means that a plus b minus a over nk는 xk가 된다. 왜냐면 상수기 때문에. 디펜던트 하기 때문에 xk라는 공식이 세울 수 있습니다. 그리고 b-a over n은 델타 x가 되면 아까 전에 이 공식을 다시 가지고 와서 이거는 같다. 언제? 리미트 n은 무한으로 보냈을 때. 이것도 마찬가지야. 리미트 n을 무한으로 보냈을 때 같다가 되죠. 여기서 이 값을 가져와 볼게요. 간단하니까. 왜냐면 여기는 k 플러스 1, k 마이너스 1 있고 그냥 k만 있으니까 간단한. 어차피 둘 다 같은 거니까 limit n to infinity sigma k from n1 to n and then f a plus b minus a over n의 k times b minus a over n. 이렇게 식이 나오는데 여기서 또 아까 전에 이 가설을 증명한 과학자가 이 등호를 너무 많으니까 summation sigma라고 적고, 이건 어디서부터 어디까지 더한 거냐면 a서부터 b까지, 즉 b에서 a를 뺀 값만큼 더하고, 이거를 그냥 아까 전에 이게 xk였기 때문에 fx라 준다. 그리고 델타 x, 이거는 결국 a, b, f, x, dx가 된다. 왜냐하면 여기서 k가 빠진 이유는 연속적인 수열이기 때문에 특정
특정 부분의 넓이가 어디다라고 일정하게 말할 수가 없기 때문에 k를 빼고 그냥 x만 넣은 거고요. 델타 x를 셀 수 없어, 눈에 보이지도 않을 만큼 좁겠기 때문에 가장 미니멈한 유닛인 d를 넣어서 sigma b to a fx dx라는 기호가 만들어집니다. 그래서 어떻게 계산을 할까? How do we calculate? calculation은 사실 물리라는 게 이런 미적분의 원리를 안 알고도 그냥 calculation만 알면 풀 수 있는데 일단 알면 좋으니까 calculation. 그래서 b a x n승 dx가 있으면 이거는 x to the power of n plus 1 승이 늘어나죠. 인테그레이션은 미분의 반대이기 때문에 over n plus 1 나눠줘야 됩니다. 그리고 b 값 넣은 거에서 a 값을 넣은 거 빼줘야 돼요. 즉 b to the power of n plus 1 over n plus 1 빼기 a to the power of n plus 1 over n plus 1이 2의 값의 해이다. 한번 example sigma 2, 1, 3x square dx 어떻게 계산할까요? 내려오니까 3분의 3x의 세제곱 이거를 2, 1을 대입한 것을 빼면 되죠. 그러면 x 세제곱에서 2, 1이니까 이것은 2, 4, 2, 8 빼기 1이죠. 그럼 7이 나온다. How about 3, 1 polynomials such as 5x square plus 3x 플러스 6 상수가 나왔죠. dx 이렇게 인테그럴을 해볼게요. 그러면 내려오니까 3분의 5x의 세제곱 더하기 2분의 3 x의 제곱 더하기 6x 이거를 3이랑 1 대입한 것을 빼면 되죠. 그러면 3분의 27 곱하기 5 더하기 27 더하기 여기서 빼기 3분의 5 더하기 2분의 3 더하기 6 이게 값이 되는 겁니다. 뭐가 나올지 모르겠지만 이게 인테그럴이다. How about indefinite integral? indefinite integral은 부정적분이라고도 하는데 아까 여기서 이 제한값을 안 주는 거예요. 그래서 그냥 이거는 유도하지 말고 calculation만 얘기를 하자면 sigma x to the power of n dx는 똑같이 n plus 1 분의 x의 n plus 1인데 여기서 적분 상수가 들어갑니다. 적분 상수가 굉장히 중요해요. 물리에서는. 근데 여긴 구간이 안 나눠져 있기 때문에 뭘 넣고 빼고 할 필요가 없이 그냥 이렇게가 답이 되는 겁니다. 실제로도 정답을 쓸 때 C는 그냥 C라고 쓰면 돼요. 그러면은 indefinite integral definite integral을 비교해서는 비교적 간단하다고 할 수 있겠죠. And that's it. So summary of calculus differentiation은 dy dx equals nx to the power of n minus 1. Definite integral b to a nx dx는 x n plus 1 over n plus 1 b에서 대입한 값 빼기 a를 대입한 값 해주면 됩니다. indefinite integral은 그냥 sigma an to the power dx equals 똑같이 해주는데 구간이 없기 때문에 plus c 적분 상수를 넣어줘야 된다. This is important. And that is it for me. Thank you for listening.